Hello students, in last lecture we have seen mutation theory which is proposed by Hugo de Vries. In today's lecture I am going to explain the modern synthetic theory of evolution. So listen carefully about the modern synthetic theory of evolution. The basic concept of modern synthetic theory is based on Dobzhansky's book. The name of this book is Genetics and Origin of Species, published in 1937. मॉडर्न सिंथेटिक थिअरी ऑफ इव्होल्यूशन या थिअरीची संकल्पना ही डोबझान्स्कीज बुक म्हणजे डोबझान्स्की नावाचा शास्त्रज्ञ त्याच्या पुस्तकावर आधारित आहे. त्या पुस्तकाचं नाव आहे जेनेटिक्स अँड ओरिजिन ऑफ स्पेसीज. जुलियन हुक्सले proposed the term modern synthesis in 1942. त्यानंतर जुलियन हुक्सलेने मॉडर्न सिंथेसिस ही टर्म मांडली, ही टर्म प्रपोज केली. The main architects of modern synthetic theory are Dobzhansky, Mayer, Julian Huxley, Simpson, Stebbins, Fisher, Halden, Sewell Wright, Mendel and Morgan, etc. etc. The main architects, these are the main architects, and this theory of organic evolution by natural selection of inherited characters, explaining the concept of theory of natural selection of Charles Darwin and mutation theory of Hugo de Vries. मॉडर्न सिंथेटिक थिअरीमध्ये दोन संकल्पना एक्सप्लेन केल्या आहेत. एक नॅचरल सिलेक्शन जे चार्ल्स डार्विनने मांडलेलं आहे आणि दुसरी कन्सेप्ट म्युटेशन थिअरी जी ह्युगो डी व्रीजने मांडलेली. Modern synthetic theory explains the evolution in terms of genetical changes in population and leading to the origin of new species. मॉडर्न सिंथेसिस थिअरी ही इव्होल्यूशन विषयी स्पष्टीकरण देते जे जेनेटिक्सवर आधारित आहे. Stebbins in his book discussed 5 key factors. आणि त्यानंतर मॉडर्न सिंथेसिसमध्ये स्टेबिन्सने इव्होल्यूशन विषयी स्पष्टीकरण दिलं आहे. स्टेबिन्स इन हिज बुक डिस्कस 5 key factors. These key factors are gene mutation, then mutation in chromosome structure and number, then genetic recombination, natural selection and reproductive isolation. These are the key factors, 5 key factors discussed and explained by Stebbins in his book. These key factors contributed in evolution of new species. मॉडर्न सिंथेसिस थिअरी विषयी जे स्टेबिन्सने एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे ते 5 घटकांवर आधारित आहे. 5 फॅक्टर त्याने एक्सप्लेन केलेत. एक जीन म्युटेशन, दुसरं म्युटेशन इन क्रोमोझोम स्ट्रक्चर अँड नंबर, तिसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, चौथा नॅचरल सिलेक्शन आणि पाचवा रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन. या 5 फॅक्टरवर या 5 फॅक्टरवर एक्सप्लेनेशन स्टेबिन्सने त्याच्या पुस्तकात दिलं आहे आणि
त्या 5 फॅक्टर्सच्या माध्यमातून त्याने इव्होल्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थिअरी ऑफ इव्होल्यूशन एक्सप्लेन केले. देन the topic of modern synthetic theory, there is certain terms and concept of modern synthetic theory of evolution. There is one of the term that is the genetic population. This term genetic population is defined as a group of similar individuals interbreeding among themselves occupying a geographical area is called as genetic population. Group of similar individuals interbreeding among themselves occupying geographical area is known as genetic population. एकाच प्रजातीतल्या सजीवांचा समूह ज्यामध्ये इंटरब्रीडिंग दिसून येतं आणि तो एका विशिष्ट भूभागात राहत असेल तर अशा समूहाला जेनेटिक पॉप्युलेशन म्हटलं जातं. या समूहाला मेंडेलियन पॉप्युलेशन असंही म्हटलं जातं. या समूहातल्या ऑल इंडिव्हिज्युअल्स, सर्वच सजीव जे एकाच प्रजातीतले असतात, दे कॉन्ट्रीब्यूट दी पॉप्युलेशन. Population is considered as unit of evolution because new species evolve from population, not from single individual. Population म्हणजे पूर्ण समूह हा उत्क्रांतीसाठी किंवा नवीन प्रजातीला जन्म देण्यासाठी जबाबदार असतो. न्यू स्पेसीज आर इव्हॉल्व फ्रॉम पॉप्युलेशन, नॉट फ्रॉम सिंगल इंडिव्हिज्युअल. So population is considered as unit of evolution. Population मुळेच, समूहामुळेच इव्होल्यूशन दिसून येतं. एकटा सजीव याच्यामुळे उत्क्रांती होऊ शकत नाही. देन नेक्स्ट टर्म जेनेटिक पूल. The sum total of genes of all individuals of interbreeding population is known as gene pool. Sum total of genes of all individuals of interbreeding population is known as gene pool. म्हणजेच एक विशिष्ट समूह ज्यामध्ये इंटरब्रीडिंग असतं, अशा समूहातल्या सर्व सजीवांच्या एकूण जनुकांची गोळाबेरीज त्याला जीन पूल असं म्हटलं जातं. इन अदर वर्ड, the genetic information encoded in sum total of genes in Mendelian population is also called as gene pool. एखाद्या समूहातल्या सजीवांच्या जनुकांची एकूण गोळाबेरीज म्हणजेच जीन पूल, आणि त्या समूहामध्ये इंटरब्रीडिंग, समूहातल्या सजीवांमध्ये इंटरब्रीडिंग असलं पाहिजे. The gametes produced by individual furnish a pool of genes of next generation from which the gene will selected. The migration of population effectively alter the gene pool. Migration is responsible to alter the gene pool. Migration मुळे समूहातील जीन पूल, जनुकांची संख्या यामध्ये बदल होऊ शकतो. जीन पूल ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू दी रिप्लेसमेंट ऑफ वन जनरेशन बाय अनादर इन दी मेंडेलियन पॉप्युलेशन. एखाद्या विशिष्ट समूहात जर जनरेशन, एका जनरेशनची जागा दुसऱ्या जनरेशनने घेतली तर त्या ठिकाणी जीन पूल मध्ये बदल होऊ शकतो. जीन पूल also changes due to the replacement of one generation by another in Mendelian population. Thus, any change in gene pool affect the population. अशा पद्धतीने कुठलाही जीन पूलमध्ये झालेला बदल
पॉप्युलेशनवर अफेक्ट्स करत असतो, त्याचा परिणाम दिसून येत असतो. देन द नेक्स्ट टर्म जीन फ्रिक्वेन्सी. Question arise on this topic. Write a note on gene frequency or define the term gene frequency. Gene frequency is defined as the proportion of an allele in the gene pool as compared with the other allele at the same locus is called gene frequency. The genes are arranged linearly on a chromosome having definite position. जीन्स हे क्रोमोझोमवर एका विशिष्ट मांडणी they are arranged linearly on chromosome. They having definite position. According to Mendel, every gene that influences trait has two alleles. मेंडेलच्या म्हणण्यानुसार प्रत्येक जीन्स हा कॅरेक्टर ट्रेट एक्सप्रेस करत असतो आणि that gene has two alleles. They are linearly arranged on chromosomes, so the proportion of an allele in the gene pool as compared with the other allele at the same locus is called gene frequency. Thus, the modern synthetic theory consists of 5 main factors, and these 5 main factors that are broadly divided into 3 main concepts. Modern synthetic theory मध्ये 5 factors दिलेत, and these factors are broadly divided into 3 main concepts. The 3 main concepts of modern synthetic theory: first one, genetic variation; second one, natural selection; third one, isolation. त्यापैकी आपण पहिली कन्सेप्ट जी मॉडर्न सिंथेटिकमध्ये दिली आहे ती पहिली कन्सेप्ट आहे जेनेटिक व्हॅरिएशन. ती पहिल्यांदा तिचा अभ्यास करूया. त्याविषयी पहिल्यांदा मी एक्सप्लेनेशन देणार आहे. So listen about genetic variation. The change in gene and gene frequency is called as genetic variation. जनुकामध्ये किंवा जनुकाच्या फ्रिक्वेन्सीत झालेला बदल म्हणजे जेनेटिक व्हॅरिएशन. And genetic variation provide a raw material for the evolution. It is raw material for evolution. जर व्हॅरिएशन झालं तरच इव्होल्युशन होईल, म्हणून जेनेटिक व्हॅरिएशन इज कन्सिडर्ड ॲज or it is a raw material for evolution. Genetic variation in population is caused by the sum of the factors. The factors responsible for genetic variations are: first factor, gene mutation; second one, gene flow; third one, genetic recombination; fourth one, genetic drift; and last one, chromosomal aberration. पुन्हा सांगतो, जेनेटिक व्हॅरिएशन म्हणजे काय. जनुकामध्ये किंवा जनुकांच्या फ्रिक्वेन्सीत झालेला बदल त्याला जेनेटिक व्हॅरिएशन म्हटलं जातं. जेनेटिक व्हॅरिएशनमुळेच इव्होल्युशन म्हणजेच उत्क्रांती दिसून येते. व्हॅरिएशन झालंच तरच इव्होल्युशन दिसून येतं. सो चेंज इन जीन अँड जीन फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड ॲज genetic variation. It is raw material for evolution, and the factors which are responsible for genetic variation are gene mutation, gene flow, genetic recombination, genetic drift, and chromosomal aberration. So the first factor responsible for genetic variation is gene mutation. Then I am going to explain and teach you about the gene mutation, that is first factor for the genetic variation. Gene mutation is defined as
change in chemical makeup of gene is called as genetic is called as gene mutation. Change in chemical constituents of gene is called as gene mutation. जनुकामध्ये झालेला बदल म्हणजे चेंज इन केमिकल मेकअप, चेंज इन केमिकल कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ जीन, जनुकाच्या रासायनिक घटकामध्ये झालेला बदल त्याला जीन म्युटेशन म्हटलं जातं. सडन परमानंट हेरिटेबल चेंज इज कॉल्ड म्युटेशन. अचानक परंतु कायमस्वरूपी झालेला जो बदल असतो, जो हेरिटेबल असतो, त्याला म्युटेशन म्हटलं जातं. आणि जीन म्युटेशन म्हणजे जनुकांच्या रासायनिक घटकामध्ये, जनुकाच्या रासायनिक केमिकल मेकअपमध्ये झालेला बदल. जीन म्युटेशन इज कॉल्ड ॲज पॉइंट म्युटेशन. जीन म्युटेशनलाच पॉइंट म्युटेशन असंही म्हटलं जातं. बिकॉज म्युटेशन दॅट ऑकर्स विदिन अ सिंगल जीन, hence it is called as point mutation. Mutation occur in the gene, in chromosome and in chromosome number. Mutation may occurs in gene or it may occurs in chromosome or it may occurs in chromosome number. Mutation हे जनुकामध्ये होऊ शकतं. सडन परमानंट हेरिटेबल चेंज हा जनुकामध्ये असू शकतो, क्रोमोझोमच्या रचनेत असू शकतो, क्रोमोझोमच्या नंबरमध्ये असू शकतो. सो दी जीन म्युटेशन इंट्रोड्यूस व्हॅरिएशन इन जीन पूल अँड अकाउंट फॉर द चेंज इन जीन फ्रिक्वेन्सी. दॅट मीन्स दी जीन म्युटेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हॅरिएशन इन जीन पूल अँड चेंज इन जीन फ्रिक्वेन्सी. जीन म्युटेशनमुळे जीन पूल आणि जीन फ्रिक्वेन्सीमध्ये बदल होत असतो. सो दिस लीड इन टू द चेंज इन फिनोटाईप ऑफ द ऑर्गॅनिझम अँड देन इट लीड्स इन टू द इव्होल्युशन. दॅट इज अबाउट द जीन म्युटेशन. देन नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट टर्म जीन फ्लो. लिसन अबाउट जीन फ्लो. Transfer of gene between population that differ genetically from one another is called gene flow. I am going to repeat the same. Listen carefully. Transfer of genes between population that differ genetically from one another is known as gene flow. आनुवंशिकदृष्ट्या भिन्न असणाऱ्या दोन समूहांमध्ये ज्यावेळेस जनुकांची देवाणघेवाण होते त्याला जीन फ्लो असं म्हटलं जातं. जीन फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ जीन्स इन टू ऑर आउट ऑफ पॉप्युलेशन. त्याचबरोबर एखाद्या समूहातून जनुकांची मूवमेंट बाहेर किंवा त्या समूहामध्ये ज्यावेळेस जनुकांची मूवमेंट होत असते त्याला जीन फ्लो असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, व्हेन ॲन ॲनिमल मायग्रेट फ्रॉम ॲन एरिया टू अनादर, दे कॉन्ट्रीब्यूट्स देअर जीन्स इन द जीन पूल ऑफ दॅट एरिया अँड हेन्स चेंज इन जीन फ्रिक्वेन्सी टेक प्लेस. या उदाहरणावरून असं सांगितलं आहे, ज्यावेळेस प्राणी एका भागातून दुसऱ्या भागात मायग्रेट होत असतात, ट्रान्सफर होतात, त्यावेळेस दे कॉन्ट्रीब्यूट देअर जीन्स टू द जीन पूल ऑफ दॅट एरिया. त्यामुळे ते ज्या ठिकाणी जातात त्या भागात त्यांच्या जनुकांचं कॉन्ट्रीब्युशन दिसून येतं, सहभाग दिसून येतो. आणि म्हणून दे चेंज, हेन्स चेंज इन जीन फ्रिक्वेन्सी take place. The gene movement may be in the form of migration of an organism or migration of gametes. जीन मूवमेंट ही सजीवांच्या मायग्रेशनच्या स्वरूपात असू शकते किंवा सजीवांचे जे गॅमेट्स असतात त्या गॅमेटचं मायग्रेशन या स्वरूपात असते.
migration of gametes like dispersal of pollens or segment of DNA, that means ट्रान्सफॉर्मेशन. जीन ट्रान्सफर हे पोलन ग्रेन डिस्पर्सलच्या स्वरूपात म्हणजे मायग्रेशन ऑफ गॅमेट्स किंवा सेगमेंट ऑफ DNA मायग्रेट होऊ शकतात किंवा इट इज टेक मोमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मायग्रेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम. दॅट इज अबाउट the terms included in genetic variation. The remaining topic we will see in next lecture.